afternoon, sir. We have received yesterday IMD alert that there is a depression going in Bay of Bengal, sir, and likely track landfall point is towards Pondicherry between this Karaikal to Mamallapuram, and the central point comes towards the Pondicherry. So 25th is the likely fall point. We have made a small presentation, sir. So based on the IMD alert, we have taken a meeting also, and our State Emergency Operations Center is 24/7 now operational. Control rooms have been alerted already, sir. Low-lying areas have been identified, and we have issued information to all ESFs. Community halls and schools are designated as relief center. It has already been identified, and now we have made it in readiness. Then also for COVID test, we have arranged in the relief centers when people are coming. And Civil Supplies Department, we have asked them to keep food and other water, etc. Then health, LED, PWD, Fire Service Department, electricity, they have been also alerted in the morning. We had a meeting, and we informed them to keep everything ready as per the already standard operating procedures. And we have requested 4 battalion NDRF to come to Pondicherry by tomorrow, sir. 2 companies will come to Pondicherry and 1 will go to Karaikal, sir. Then water supply, we are ensuring that during cyclone water will be a problem, and fishermen have been instructed not to venture into the sea, and boats have to be moored to port and properly secured, and it has to be manned by the person during the cyclone period. This is the track of cyclone currently, sir. So as sir can see, it is moving slightly curving towards Pondicherry, and that entire area is the area of probability. So cyclone can go this side or that side. So we have to keep watch on daily basis. There is a high probability that it can come closer to Pondicherry. That is what IMD is telling us. So this is a What is the wind velocity? sir, the wind velocity currently it is around 65 to 70. Now they are projected when landfall is there, it will be around 100 to 110, and gusting up to 120, 130. So it is a severe cyclone IMD has predicted, sir. And landfall point is time is around morning 5:30 to evening 5:30, 25th. Landfall time. Landfall time, sir. It will be almost 12 hours continuously. So it will be as violent as Gaja cyclone, sir, in terms of speed. Speed 130. It is almost as Increase also. tough as Gaja cyclone. And after 25th, the landfall is expected in Tamil Nadu, North Tamil Nadu, and Andhra Pradesh coastal area. So Yanam also may get affected. So we'll alert Yanam. The waves, Sir, storm surge warning is given 2 to 3 meters. They have given during the landfall time. So low-lying areas will be affected. We have already identified, and relief centers are identified for low-lying areas. The villagers will be evacuated to those areas, or they will be asked to move to the higher ground. So morning we have alerted all the police authorities, fire service, revenue, PWD to do that meeting. This is a yellow alert today, sir. That means we have to make preparations. Tomorrow we have to be on the field, orange alert, sir. And on 25th we have to act according to the situation as it arises. And thereafter again it will come down orange and then yellow up to 27th, and it is expected that heavy rainfall will be there. So this is the area, sir, 24th rainfall area which will be occurring now, and North Tamil Nadu and Pondicherry area you can see here. So that is heavy rainfall area is there. And this is the storm surge area, Kadlur, Puducherry and Tiruvokkaral and Nagapattinam area. So entire area will have a storm surge of 2 to 3 meters during the landfall time. Sea condition is right now very rough in the
Around the cyclone is stationed around 520 kilometer toward near the Pondicherry, sir, and it is heading towards us. Sea is very rough at that point. At 24th again it will be very high, sir, and 25th it will be sea will be very rough actually. Here they are saying very high, but it will be very rough. So we have asked all the fishermen to report back by today evening. So I hope they have all reported back. Coastal Guard has been informed already. Coast Guard has been informed, and as per Fisheries Department report, morning only 7 boats were supposed to report. All of them have reported back. That is what it is. But I was told in Karaikal, some of the fishermen facilities who went for fishing, they were not returned. Karaikal will get it checked. Yes. So wind warning is there, sir. 25th it will be 110 kilometer while falling landfalls time. Before that it is increasing 65-75 like. So already advisories have been given to fishermen yesterday and day before yesterday also. They have already been alerted, and Director Fisheries and Secretary Fisheries has visited the coastal villages, and all the fishermen villages have been alerted not to go to the sea for fishing, and if any boats are there, they should be called. So damage expected, sir, due to wind and rain. That is two type of damages will be there. One is a thatched roof, and those unsecured items will be flying away. So hoardings and boardings and all we have asked them to remove. Branches we have requested PWD, Electricity and Fire Department to cut it wherever pruning branches, so The that main thing is that wherever the high tide, HT line is going. Yes, sir. So You should see that the branches doesn't fall under HT line. yes, sir. So SC Electricity is there, he will brief also. And for rain, sir, it will be inundation in the low-lying areas. So fortunately, we have desilted most of our irrigation channel in urban areas. So we expect that due to storms, sir, there will be some stagnation because water will be going out and sea water will be coming in. So flooding will be there, but after cyclone passes, it will clear up immediately. That is what we are expecting, but we have to be alert for that, and low-lying areas have to be evacuated. புதுச்சேரி மாநில பேரிடர் மீட்புத் துறையின் மூலமாக நானும் மாண்புமிகு அமைச்சர் ஷாஜகான் அவர்களும் தலைமைச் செயலாளர், வளர்ச்சி ஆணையர், காவல்துறை தலைமை அதிகாரி மற்றும் அந்த பேரிடர் துறையினுடைய நீக்குத்துறையினுடைய உறுப்பினர்கள் எல்லாம் நாளை மறுநாள் இப்பொழுது அந்தமான் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தென்மேற்கு பகுதியாக நகர்ந்து வந்து புதுச்சேரியில் கரையை கடக்கும் என்ற வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய கூற்றின்படி புதுச்சேரி மாநில அரசு என்னென்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக கலந்து ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினோம். இதற்கு முன்பாக 15 நாட்களுக்கு முன்பு ஏற்கனவே பேரிடர் நீக்குத்துறை மூலமாக நான் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி எல்லா துறைகளும் முனைப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதன் அடிப்படையில் மாண்புமிகு பேரிடர் துறை நீக்குத்துறையினுடைய துணைத் தலைவராக இருக்கின்ற அமைச்சர் ஷாஜகான் அவர்களும், பொதுப்பணித்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறையுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு நமச்சிவாயம் அவர்களும் மற்றும் பல துறைகளினுடைய அமைச்சர்களும் தனித்தனியாக கூட்டங்களை நடத்தி துறைகளெல்லாம் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுத்தார்கள். இன்று வந்திருக்கிற அறிவிப்பின்படி, வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்துடைய அறிவிப்பின்படி 25ஆம் தேதி காலை 5:30 மணியிலிருந்து மாலை 5:30 மணிக்குள் இந்த புயலானது சுமார் 100 to 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில்
புதுச்சேரியில் கடையை கடக்கும் என்ற வானிலை ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய கருத்து கணிப்பு வந்திருக்கிறது. ஆகவே நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து துறைகளும், பொதுப்பணித்துறை, உள்ளாட்சித்துறை, மின்சாரத்துறை, காவல்துறை, வருவாய்த்துறை, கோஸ்ட் கார்டு, அதே போல் தீயணைப்புத்துறை, விவசாயத்துறை, மீன்வளத்துறை போன்ற அனைத்து துறைகளினுடைய அதிகாரிகளும் அழைத்து இன்று பேசினோம். அனைத்து துறைகளிலும் குறிப்பாக மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறை, ஒவ்வொரு துறையிலும் கட்டுப்பாட்டு அறை வைத்து 24 மணி நேரம் இயங்குகின்ற அளவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதில் இப்பொழுது நாளை வரை மரங்கள் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில் இருந்தால் அந்த மரங்களை அகற்றுவதும், குறிப்பாக ஒவ்வொரு இங்கே புதுச்சேரியில் பல இடங்களில் பதாகைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த காற்று அதிகமாக அடிக்கும் பொழுது அது பாதிக்கப்பட்டு கீழே விழுந்து மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதற்காக அவைகளாம் நீக்குவதற்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மின்சாரத்துறை மூலமாக குறிப்பாக அந்த மின்சாரம் செல்லுகின்ற அந்த லைன்களை பொறுத்தவரையில் அந்த மின் கம்பங்கள் தரமாக இருக்கிறதா என்பதை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மரங்களை பொறுத்தவரையில் கிளைகளை கழித்து இந்த புயல் தாக்கத்தினால் மரங்கள் கீழே விழாமல் இருப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை பொதுப்பணித்துறை இந்த பணியை செய்யும். அவர்களோடு ஒத்துழைத்து மின்சாரத்துறையும் குறிப்பாக வனத்துறையும் இணைந்து செயல்படுவார்கள். குடிதண்ணீர் பிரச்சனையை சமாளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அங்கு மின்சாரம் தடைப்பட்டால் என்ஜின்கள் மூலமாக தண்ணீரை நிரப்பி மக்களுக்கு தடையில்லாமல் தண்ணீரை கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதேபோல் மின்சாரம் தடைப்பட்டால் மின்சாரத்தை 12 மணி நேரத்திற்குள் மின்சாரத்தை உடனடியாக கொண்டு வருவதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வானொலி மூலமாகவும் தொலைக்காட்சி மூலமாகவும் அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோஸ்ட் கார்டானது, கடலோர காவற்படையானது அவர்களுடைய துறையின் மூலமாகவும் அவர்கள் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார்கள். புதுச்சேரியை பொறுத்தவரையில் 99% மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றவர்கள் திரும்பி வந்து விட்டார்கள். ஒரே ஒரு படகு மட்டும் வர வேண்டும். காரைக்காலை பொறுத்தவரையில் 90 படகுகள் வந்து சேர வேண்டும். அது இன்று இரவிற்குள் வந்துவிடும். ஆகவே மீனவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்களுடைய படகுகளை வைக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக மருத்துவத்துறையை பொறுத்தவரையில் தேவையான மருந்துகள் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த குறிப்பாக அதிகப்படியாக மழை பெய்கின்ற சமயத்தில் தொற்று நோய் வராமல் இருப்பதற்கு அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தாழ்வான பகுதிகளில் குடியிருக்கிற மக்களுக்கு தண்ணீர் இருக்கும் சமயத்தில் அந்த தண்ணீரை என்ஜின் மூலமாக எடுத்து தாழ்வான பகுதியிலிருந்து தண்ணீரை நீக்குவதற்காகவும், மக்கள் வசிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தால் அவர்களை திருமண மண்டபங்களிலும் சமுதாய நலக்கூடங்களிலும் பள்ளிக்கூடங்களிலும் தங்க வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்காக அவர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் கொடுப்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் விவசாயிகளுடைய நிலங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருப்பதற்கு விவசாயத்துறை முனைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நாளை 24ஆம் தேதி மாலையிலிருந்து 25ஆம் தேதி வரை மக்களுக்கு உயிர் சேதம் இல்லாமல் இருப்பதற்காக தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. தொழிற்சாலைகளுக்கு இது சம்பந்தமாக உத்தரவிடுகிறோம். அதே போல் வியாபார நிறுவனங்களும் நாளை மாலையிலிருந்து நாளை மறுநாள் இந்த புயலுடைய தாக்கத்தை கருத்திலே கொண்டு வியாபார நிறுவனங்களும் மூடியிருந்தால்
மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை. அது மட்டுமல்லாமல் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும், 10வது 12வது பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே கஜா புயல் வந்த சமயத்தில் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மிக சிறப்பான முறையில் மாவட்ட நிர்வாகம் திரு விக்ராந்த் அவர்கள் தலைமையில் மாவட்ட கலெக்டராக இருந்த பொழுது சிறப்பான முறையில் அவர்கள் பணிபுரிந்து உயிர் சேதம் இல்லாமல் உடனடியாக மின்சாரத்தை கொடுப்பதும், அதே போல் குடி தண்ணீரை கொடுப்பதும், மக்களுடைய சகஜ வாழ்க்கையை உருவாக்குவதும் அந்த சூழ்நிலையை கொண்டு வந்தார்கள். அதே போன்று புதுச்சேரியிலும் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல், அது மட்டுமல்லாமல் உயிர் சேதம் இல்லாமல், பொருட்சேதம் இல்லாமல் அதை தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எங்களுடைய நிர்வாகம் எடுப்பதற்கான அனைத்து துறைகளும் முடுக்கிவிடப்பட்டிருக்கின்றன. புதுச்சேரி மாநில அரசு அனைத்து துறைகளையும் 24 மணி நேரம் செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே எங்களுடைய அரசு வருகின்ற இந்த புயலை எதிர்கொள்வதற்கு தயாரான நிலையில் அனைத்து துறைகளும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நானும் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களும் தொகுதிகளை பிரித்து கொண்டு அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று, காரைக்கால் பகுதியில் மாண்புமிகு அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் அவர்களும், இங்கே புதுச்சேரி பகுதியில் மாண்புமிகு அமைச்சர் நமச்சிவாயம், மாண்புமிகு அமைச்சர் கந்தசாமி, மாண்புமிகு அமைச்சர் ஷாஜகான் அவர்கள், அது ஏனம் பகுதியும் செல்லும் என்று கூறுகிறார். இங்கே மாண்புமிகு அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணா அங்கே இருக்கிறார்கள். இவர்களும் களப்பணியில் இருந்து இந்த மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கை உதவிகளையும் செய்வார்கள் என்று இந்த தருணத்தில் நான் கூறிக்கொள்கிறேன்.